माननीय राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन, उनके साथ राष्ट्रपति के सचिव। माननीय राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन, उनके साथ राष्ट्रपति के सचिव। राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल मनजीत सिंह मनराल सेवा मेडल तथा राष्ट्रपति के एडीसी भी उनके साथ हैं। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
कैबिनेट मंत्री श्री राजनाथ सिंह, मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। श्री अमित शाह, मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं अमित अनिल चंद्र शाह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित न हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വകുപ്പ് എന്താണ് എന്നത് വളരെ നിർണായകമായ ചോദ്യമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ ആഭ്യന്തരം, ഇത്തവണ ആഭ്യന്തരം കിട്ടുമോ? രാജ്നാഥ് സിംഗിന് ശേഷം, അതായത് മന്ത്രിസഭയിലെ മൂന്നാമൻ എന്ന ഒരു പ്രയോഗം ശരിയാണോ എന്നറിയില്ല. പക്ഷേ ആ നിലയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പരിഗണിക്കാം ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൻ്റെ ഓർഡർ അനുസരിച്ച്. അടുത്തത് നിതിൻ ഗഡ്കരി. श्री नितिन जयराम गडकरी, मैं नितिन जयराम गडकरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा।
मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवा जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। എന്ന് എന്താണ് എതിരാളികൾ പോലും അദ്ദേഹത്തെ പരിഹസിക്കാറോ അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹത്തോടെയൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ട്, അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഭരണ പ്രസൻസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന, അതെ അതെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകുപ്പ് രാജ്യമാകെ നീണ്ടു നിവർന്ന് കിടക്കുന്ന റോഡുകളൊക്കെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കും. അതെ, രാജ്യത്തിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റുന്നതിൽ റോഡ് നിർണായകമാണ്. അതിൽ വിജയം വരിച്ച ഒരു മന്ത്രി കൂടിയായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൽ. ആ വകുപ്പ് തന്നെയാണോ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുക? ഒന്നാം മന്ത്രിസഭയിൽ രണ്ടാം മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു, മൂന്നാം മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമാവുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ ജഗത് പ്രകാശ് നഡ്ഡ, ജെ പി നഡ്ഡ. मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगत प्रकाश नड्डा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि एक ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। തലത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഹിമാചൽ പ്രദേശിൽ നിന്ന് പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ബിജെപിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷനായി ഇപ്പോൾ ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് മടങ്ങി വരുന്നു. കയറ്റിറക്കങ്ങൾ ഏറെ കണ്ട കാലത്ത് അദ്ദേഹം പാർട്ടിയെ നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്നാം മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു 2014-19 കാലയളവിൽ. അതിനുശേഷം അമിത്ഷാ മാറുമ്പോഴേക്കും ബിജെപിയുടെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാവുന്നു, ദേശീയ അധ്യക്ഷനാവുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലാവധി ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ജനറൽ ഇലക്ഷൻ വരെ നീട്ടിക്കൊടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ആരെ ചോദ്യം ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. എന്തായാലും അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും പ്രതീക്ഷകളും തീർച്ചയായിട്ടും രാജ്യത്തിനുണ്ടാകും. ഏതാണ് വകുപ്പ് എന്നതും ചോദ്യമാണ്. ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ, ബിജെപിയിലെ ശക്തൻ, വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിദിശയിൽ നിന്ന് ഏതാണ്ട് 7 ലക്ഷത്തിൽ പരം വോട്ടുകൾക്കാണ് അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുത്തത്. मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं शिवराज सिंह चौहान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय
जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। സ്കൂൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. എ ബി വാജ്പേയി സ്കൂളിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ വക്താവാണ് ശിവരാജ് സിംഗ് ചൗഹാൻ. മധ്യപ്രദേശിൽ തുടർച്ചയായ വിജയങ്ങൾ ബി.ജെ.പിക്ക് സമ്മാനിച്ച ജനപ്രിയ മുഖ്യമന്ത്രി, മാമാജി വിളിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മധ്യപ്രദേശിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്ന ആൾ 5 തവണ വിദിഷയുടെ 5 തവണയല്ലേ 5 ടൈമിൽ വിദിഷയുടെ MP, അങ്ങനെ ദീർഘകാലം മാമാജി എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ വിളിക്കുന്ന ഓരോ തവണയും ഭൂരിപക്ഷം കുത്തനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾ ഇത്തവണ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നു. മികച്ച പരിഗണന ലഭിക്കും എന്ന് ഉറപ്പായും ഏറ്റവും വലിയ പോർട്ട്ഫോളിയോയിലേക്ക് എത്തുന്നു. നിർമ്മല സീതാരാമൻ. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Nirmala Sitharaman, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. ബി.ജെ.പിയുടെ കരുത്തുറ്റ വനിതാ സാന്നിധ്യം. ഇംഗ്ലീഷിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തു നിർമ്മല സീതാരാമൻ. നേരത്തെ ബി.ജെ.പി അഖിലേന്ത്യാ അധ്യക്ഷ പദവിയിലേക്ക് ഒരു വനിതയെ പരിഗണിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് നിർമ്മല സീതാരാമനാകുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരൊക്കെ കരുതിയിരുന്നു. പക്ഷേ നരേന്ദ്രമോദി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമിലേക്ക് നിർമ്മല സീതാരാമനെ തിരികെ വിളിക്കുകയും ചെയ്തു. മുഴുവൻ സമയ ധനമന്ത്രി എന്ന ആദ്യ മുഴുവൻ സമയ വനിതാ ധനമന്ത്രി എന്ന ഒരു ബഹുമതി പേർന്നു. ഇക്കുറി മന്ത്രിസഭയിലേക്കില്ല, ആരോഗ്യ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിരുന്നു. അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല, വീണ്ടും എത്തുകയാണ്. പക്ഷേ പോർട്ട്ഫോളിയോ ധനകാര്യം തന്നെയാകുമോ എന്നത് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടതാണ്. ഡോക്ടർ സുബ്രഹ്മണ്യം ജയശങ്കർ. I, Subramanyam Jayashankar, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister of the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Subramanyam Jayashankar, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. എസ് ജയശങ്കർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകുപ്പിൽ മാറ്റമുണ്ടാകില്ല, വിദേശകാര്യ ഏതാണ്ട് ഉറപ്പിക്കാവുന്ന ആളാണ്. ജയശങ്കർ ഫോറിൻ സെക്രട്ടറിയിൽ നിന്നും വിദേശകാര്യമന്ത്രിയാവുന്ന അപൂർവം അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നു ജയശങ്കർ. മാത്രമല്ല അതിനുശേഷം ഒരുപാട് നയതന്ത്ര വിജയങ്ങൾ രാജ്യത്തിന് സമ്മാനിച്ച, കോവിഡ് കാലത്ത് ചൈന കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് അവിടെ കൃത്യമായ ഇടപെടലിലൂടെ യുക്രൈൻ യുദ്ധകാലത്ത്, ഇസ്രായേൽ ഹമാസ് യുദ്ധകാലത്തൊക്കെ കൃത്യമായും നയതന്ത്ര ഇടപെടൽ നടത്തുകയും അവിടെയൊക്കെ നയതന്ത്ര വിജയങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു നയതന്ത്ര വിദഗ്ധൻ, ഒരു നയതന്ത്ര ഒരു കുലപതി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്ന്
ഉത്തരം പറയാം. ലാൽ. അതെ അതെ. ഇനി അടുത്തത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. മനോഹർലാൽ ഖട്ടാർ. മനോഹർലാൽ ഖട്ടാർ. मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं मनोहर लाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। ിൽ നിന്നും വലിയ വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ 7 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഹരിയാനയിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചു വന്ന അവിടുത്തെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹർലാൽ ഖട്ടർ 2 തവണ അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ്. ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചതായി ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകുന്ന കാഴ്ച. മനോഹർലാൽ ഖട്ടർ 2 മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ 2 3 മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാർ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകണം. അതെ അതെ അതെ. മനോഹർലാൽ ഖട്ടാർ മുഖ്യമന്ത്രി പദവി രാജിവെച്ച് പാർലമെന്റിലേക്ക് ലോക്സഭയിലേക്ക് വരികയാണ്. അവിടെ വേറൊരു നേതൃത്വത്തെ ഹരിയാനയിൽ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് മനോഹർലാൽ ഖട്ടാർ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്രതീക്ഷിതമായി ഹരിയാനയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയാവുകയും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് തുടർഭരണം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹരിയാന മറ്റൊരു നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോഴാണ് മനോഹർലാൽ ഖട്ടാർ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകാൻ പോകുന്നത് എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൗതുകം കൂടി ഇത്തവണയുണ്ട്. ശ്രീ HD കുമാരസ്വാമി ഘടകകക്ഷി മന്ത്രിമാരിലേക്ക് പോകുന്നു. കുമാരസ്വാമി JDS കർണാടകയിൽ നിന്ന്. I, Aradhanalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Aradhanalli Devegowda Kumaraswamy, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. ഒരുപാട് രാഷ്ട്രീയ പദവികൾ വഹിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ HD കുമാരസ്വാമിയുടെ ആദ്യ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലേക്കുള്ള വരവാണ് ഇതെന്ന് ഉറപ്പായും പറയാം. അവിടെ കർണാടകയിൽ BJPക്ക് നേടാൻ കഴിഞ്ഞ വലിയ വിജയം, അവിടെ JDS നേടാൻ കഴിഞ്ഞ വലിയ വിജയം, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ ക്ഷീണം JDS ഒരു പരിധിവരെ മറികടക്കാൻ കഴിക്കുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഫലസൂചന ഘടകകക്ഷി സഖ്യകക്ഷി എന്നതിനപ്പുറം അതൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു. എന്തായാലും ഒരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം JDS ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പദവിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്നൊരു പ്രത്യേകത കൂടി കുമാരസ്വാമിയുടെ മന്ത്രിസഭാ പ്രവേശനത്തിനുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു പ്രാധാന്യം ഈ ജനതാ പരിവാറിലെ ഒരു അംഗത്തിന് ഒരു കക്ഷിക്ക് BJP സർക്കാരിൽ കിട്ടുന്നു എന്നതും ഒരു രാഷ്ട്രീയ കൗതുകം തന്നെ. 14 12 സീറ്റ് JDS BJP കോalition. BJPയുടെ മുംബൈയിലെ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നേതാവ് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രധാന വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്തു. പീയൂഷ് ഗോയൽ. मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति
सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं पीयूष वेद प्रकाश गोयल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। 3 ടേമിൽ രാജ്യസഭയിലായിരുന്ന പീയൂഷ് ഗോയൽ ഇക്കുറി ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ മത്സരമാണ്. ആ മത്സരത്തിൽ തന്നെ നോർത്ത് മുംബൈയിൽ നിന്ന് വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ച പീയൂഷ് ഗോയൽ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ മന്ത്രിയാണ്, പക്ഷേ കൂടി അത് രാജ്യസഭയിലാണ്. ഇക്കുറി ജനങ്ങളുടെ വോട്ട് വാങ്ങി ജയിച്ച് ലോക്സഭയിൽ കൂടി വീണ്ടും മന്ത്രിയാകുന്നു. ധനവകുപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ വാണിജ്യം, വ്യവസായം, റെയിൽവേ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൻ്റെ ചുമതല വഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിൽ സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ കൂടിയാണ് ഗോയൽ. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സുപ്രധാന വകുപ്പ് തന്നെ 3ാം മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നത്. PM കിസാൻ സ്കീം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പങ്കിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടിരുന്നു. ഇനി അടുത്തത് ആരാണ് എന്നുള്ളതാണ്. ആരാണ്? ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ. ഒഡീഷയിലെ വലിയ വിജയത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ ശ്രദ്ധേയനാകുന്നുണ്ട്. നഡ്ഡ മാറുമ്പോൾ BJP സംസ്ഥാന ദേശീയ അധ്യക്ഷനായേക്കും എന്ന് കേട്ടിരുന്ന ആളാണ്. അങ്ങനെയല്ല. धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ की मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार की लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं धर्मेंद्र प्रधान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उससे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा. ഒഡീഷയിലെ വലിയ വിജയം, മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർത്ഥിയാകുമെന്ന് കരുതിയതാണ്. പിന്നീട് കേട്ടു BJP ദേശീയ അധ്യക്ഷനാകുമെന്ന്. അങ്ങനെ വലിയ പദവികൾ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ടെന്ന് BJP നേതൃത്വം വിലയിരുത്തിയിട്ടുള്ള ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി മോദി മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. ഒഡീഷയിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ആര് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷം മതി എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു എന്നാണ്. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാന്റെ പേര് തന്നെയാണ് കേട്ടിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ജോൽ ഓറാമിന്റെ പേരാണ് കേട്ടിരുന്നത്. രണ്ടുപേരും ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് വരികയാണ്. അവിടെ ഒരു വനിതാ നേതാവിനെ BJP മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതാണ്. എന്തായാലും നേരത്തെയും മന്ത്രിയായിരുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ വളരെ സാമർത്ഥ്യം തെളിയിച്ച ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ വീണ്ടും കേന്ദ്രമന്ത്രി. ജിതിൻ റാം മാഞ്ചി, ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ആവാമി മോർച്ച, ബീഹാറിൽ നിന്നുള്ള BJPയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി. मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।
मैं जीतन राम मांझी सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा. ബീഹാർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജിതിൻ റാം മാഞ്ചി കേന്ദ്രമന്ത്രിയെ ചുമതലയേൽക്കുന്നു. അദ്ദേഹം 2014-15 കാലയളവിലാണ് ബീഹാറിലെ ആദ്യത്തെ ദളിത് നേതാവ്, മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ആദ്യത്തെ ദളിത് നേതാവാണ്. അതിനുശേഷം 3 കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ടൈമിൽ അദ്ദേഹം ലോക്സഭയിലുണ്ടെങ്കിലും ഇക്കുറി ഹിന്ദുസ്ഥാനി ആവാം മോർച്ച എന്ന ഘടകകക്ഷിയുടെ പ്രതിനിധിയായി 3-ാം മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ അധികാരമേൽക്കുകയാണ്. എന്താണ് പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്ന കാര്യത്തിലടക്കം അവ്യക്തതയുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ എന്താണ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന മേഖലകൾ? ബീഹാറിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട റെയിൽവേ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്, ഖനി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാന വകുപ്പ് നൽകിയേക്കും. JDU-വുമായി റെയിൽവേ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത്. അതിനുശേഷം BJP-യുമായി കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി സൗഹൃദമുണ്ട്. BJP-യെ സംബന്ധിച്ച് ആ പാർട്ടി അവിടുത്തെ ഒരു ദളിത് മുഖമായി BJP ഒരു ഘടകകക്ഷിയായി അദ്ദേഹത്തെ ജിതിൻ റാം മാഞ്ചിയെ അംഗീകരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണ ഒരു MP ആണുള്ളത്. അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകുന്നു. ഏതാണ് വകുപ്പ് എന്നതാണ് ഇനി അറിയാനുള്ളത്. ശ്രീ രാജീവ് രഞ്ജൻ സിംഗ്. मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा. मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा. मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा. मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा. 3-ാം നരേന്ദ്രമോദി മന്ത്രിസഭയിലെ JDU എന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകകക്ഷിയുടെ മന്ത്രിയായി ലല്ലൻ സിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജീവ് രഞ്ജൻ സിംഗ് അധികാരമേൽക്കുകയാണ്. JDU-വിൻ്റെ മുൻ ദേശീയ അധ്യക്ഷനാണ്. മുംഗർ ലോക്സഭാ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയിൽ നിന്ന് വിജയിച്ചാണിപ്പോൾ JDU-വിൻ്റെ കിട്ടുന്ന 2 മന്ത്രിമാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലേ? നിതീഷ് കുമാർ കഴിഞ്ഞാൽ JDU-വിൻ്റെ മുഖമാണ് ലല്ലൻ സിംഗ്. അദ്ദേഹം എക്കാലത്തും JDU-വിനൊപ്പം അല്ലെങ്കിൽ നിതീഷിനൊപ്പം ഉറച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഇടക്കാലത്ത് അവർ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായി എന്നും അദ്ദേഹം പാർട്ടി വിടുമെന്നൊക്കെ കേട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് തവണയും വലിയ പരിഗണന JDU-വിൽ കിട്ടുന്നു. അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രിയാകുന്നു. ക്യാബിനറ്റ് പദവി അദ്ദേഹത്തിനായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഘടകകക്ഷി മന്ത്രിമാരും സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുകയാണ്. സർബാനന്ദ് സോനോവാൾ. വീണ്ടും BJP-യിലെ സർവാനന്ദ് സോനോവാൾ BJP-യുടെ ഒരു മുഖം. കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിലും അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനത്ത് BJP-യുടെ സംഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച സർവാനന്ദ് സോനോവാൾ do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Sarvananda Sonowal, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union except as may be required for the due discharge of my duties as such minister.
സർബാനന്ദ് സോനോവാൾ അസമിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട BJP നേതാവ്, ഒന്നാം മോദി മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അസമിലെ അവിടുത്തെ BJP സഖ്യ സർക്കാരിനെ നയിക്കാൻ വേണ്ടി അസമിലേക്ക് പോകുന്ന സർബാനന്ദ് സോനോവാൾ വീണ്ടും കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായൊക്കെ വലിയ അടുപ്പം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന 61കാരൻ എന്നൊക്കെ പേര് കേൾക്കുന്ന ആളാണ് തരുൺ ഗൊഗോയിയുമായി ഉണ്ടായ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ തുടർന്ന് സർബാനന്ദ് സോനോവാളും ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മയും കോൺഗ്രസ് വിടുന്നു. രണ്ടുപേരും അമിത്ഷയെ കണ്ട് BJPയിലേക്കുന്നു. പിന്നീട് രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് അവിടെ വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ BJPക്ക് വലിയ വേരോട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്നതിൽ പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. അസം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഹിമന്ത ബിശ്വ ശർമ്മ അസം മുഖ്യമന്ത്രിയും സർബാനന്ദ് സോനോവാൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്ക്. वीरेंद्र कुमार, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। വലിയ പ്രവർത്തന പാരമ്പര്യമുള്ള ദീർഘനാളത്തെ പാർലമെന്ററി പാരമ്പര്യമുള്ള മന്ത്രിയാകുന്നു. മധ്യപ്രദേശിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാവ് സാഗർ മണ്ഡലത്തിലെ ഫേസ് ആണ് BJPയുടെ വീരേന്ദ്രകുമാർ, ഡോക്ടർ വീരേന്ദ്രകുമാർ. അദ്ദേഹം അവിടുത്തെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, ക്യാബിനറ്റ് അവിടുത്തെ BJP മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര 11, 12, 13, 14 ലോക്സഭകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം സാഗർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസിയെ അവിടെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ദീർഘനാൾ പ്രവർത്തനം പാരമ്പര്യമുള്ള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ 4 മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ളവരെ കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പരിചയസമ്പന്നരെ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് മൂന്നാം നരേന്ദ്രമോദി മന്ത്രിസഭ എന്ന് ഉറപ്പായും പറയാം. അപ്പോൾ ഈ പദ്ധതികളുടെ തുടർച്ചയടക്കം കൃത്യമായി പരിചയസമ്പന്നർ നയിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും എന്ന കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ വെക്കുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് ശ്രീ കിഞ്ചിറപ്പു രാംമോഹൻ നായിഡു, TDPയുടെ ക്യാബിനറ്റ് മന്ത്രി. ശ്രീകാകുളമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മണ്ഡലമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ പുതുമുഖമായിരിക്കും കേന്ദ്ര സർക്കാരിൽ. I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law, without fear of favor, affection or ill will. I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ കേന്ദ്രമന്ത്രിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു നരേന്ദ്രമോദി മന്ത്രിസഭയിൽ. മൂന്നാം മന്ത്രിസഭയിൽ എന്നുള്ളതല്ല, നരേന്ദ്രമോദി മന്ത്രിസഭകളിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ 36 വയസ്സുകാരനായ രാംമോഹൻ നായിഡു MP ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3 തവണ MP ആണ്. ശ്രീകാകുളത്തെ 3rd ടൈമിലാണ് അദ്ദേഹം ശ്രീകാകുളം പ്രതികരിച്ച് മന്ത്രിയാവുന്നത്. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മന്ത്രി. TDPയുടെ ക്യാബിനറ്റ് പദവി രാംമോഹൻ നായിഡുവിനാണ്. അദ്ദേഹം ക്യാബിനറ്റ് പദവി തന്നെ വഹിക്കും. TDP ആവശ്യപ്പെട്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിനായിരിക്കും ലഭിക്കുക. മന്ത്രിസഭയിലെ ഏറ്റവും ചെറുപ്പം ശ്രീകാകുളം MP രാംമോഹൻ നായിഡു. ശ്രീ പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി, BJP നേതാവ്, കർണാടകയിലെ പ്രഹ്ലാദ് ജോഷി. കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിലും അദ്ദേഹം ക്യാബിനറ്റ് പദവി വഹിച്ചിരുന്നു. I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India
that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and I will do right to all manner of the people in accordance with the Constitution and the law, without fear or favor, affection or ill will. I, Prahlad Venkatesh Joshi, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a Minister for Union, except may be required for the due discharge of my duties as such minister. ഏറ്റവും അധികം തവണ ഒരു ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച എം പി എന്ന റെക്കോർഡിന് ഉടമയാണ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ധാർവാഡ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും തുടർച്ചയായ 5ാം തവണയാണ്. ഇത്തവണ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് അവിടെ നടത്തിയത്. അവിടെ ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം ഇടയ്ക്ക് പരാജയപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് വരെ അവസ്ഥ വന്നു. പക്ഷേ മാത്രമല്ല, ആ ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞതിൽ ഞാൻ തൃപ്തനല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നു പറയുകയും ചെയ്തു. തുടർച്ചയായ 5 തവണ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് തന്നെ ഇത്തവണയും നൽകി. കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള ബിജെപിയുടെ ഒരു മുഖമാണ്. നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ടീമിൽ അദ്ദേഹം ഇടം പിടിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായിരുന്നു. ഒരു സുപ്രധാന വകുപ്പ് തന്നെ മോദി 3ാം ഊഴത്തിലും പ്രഹ്ലാദ് ജോഷിക്ക് ലഭിക്കും. ജുവൽ ഒറാം ബിജെപിയുടെ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് വിഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പരമ്പരാഗതമായി ബിജെപിയുടെ ഒരു മുഖമാണ് ജുവൽ ഒറാം. ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനും ജുവൽ ഒറാമായിരുന്നു അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയിലേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത്. शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जुएल ओराम ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित यह प्रकट नहीं करूँगा. പരിചയസമ്പന്നനാണ് ജുവൽ ഒറാം. നേരത്തെ 2 തവണ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്ന ആളാണ്. 63കാരൻ ജുവൽ ഒറാമിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ സുന്ദർഗഡിലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാന ടൈം മത്സരമായിരിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ചില പ്രചരണം ആ സമയത്ത് കേട്ടിരുന്നു. എന്തായാലും ഒഡീഷയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബിജെപിയുടെ മുഖം ജുവൽ ഒറാമും ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനുമായിരുന്നു. അവർ ഒഡീഷയിൽ ബിജെപി നേടിയ വലിയ വിജയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത്. വീണ്ടും ജുവൽ ഒറാമും ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാനും കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആരാകും ഒഡീഷയുടെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന ചോദ്യം ബാക്കിയാവുകയാണ്. വിജയമാണ്. ബിജെപിയുടെ ഒഡീഷ ഘടകത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പാർലമെന്ററി രംഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട പ്രവർത്തന പരിചയമുണ്ട്. കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരുന്നു. ഒഡീഷയിൽ ബിജെപി ഒറ്റയ്ക്ക് അധികാരത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാകുന്നത്. ബിജെപിയുടെ ഒഡീഷയിലെ ഒരു മുഖമാണ് ജുവൽ ഒറാം. ശ്രീ ഗിരിരാജ് സിംഗ് കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിലും അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരുന്നു. ഗിരിരാജ് സിംഗ് ബിജെപിയുടെ പ്രധാന മുഖം. ഒരുപക്ഷെ JDU-യുമായുള്ള അവിടുത്തെ തർക്കങ്ങളിൽ പ്രധാന വാക്പോരുള്ള സമയത്ത് നിതീഷ് കുമാറുമായി നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടിയ ആളാണ്. ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को
तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। ബഹുസരായിൽ നിന്നുള്ള ലോക്സഭാ അംഗം ഇത്തവണയും അദ്ദേഹം അവിടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണയും അദ്ദേഹം കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ കനയ്യകുമാറിനെ അവിടെ ഏതാണ്ട് 1 ലക്ഷത്തിൽ പരം വോട്ടിന് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ, ഇത്തവണയല്ല കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹം അവിടെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇടതു പാർട്ടികൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുള്ള ഇത്തവണ ഭൂരിപക്ഷം കുറഞ്ഞു. ഇടതു പാർട്ടികൾ എല്ലാ തവണയും ഇടതു പാർട്ടികൾക്ക് വലിയ സ്വാധീനമുള്ളതാണ്. എന്താണ് ലെനിൻഗ്രാഡ്, ഇന്ത്യയിലെ ലെനിൻഗ്രാഡ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന മണ്ഡലം കൂടിയാണ് ബഹുസരായ്. അവിടെ ഇത്തവണയും BJP കടുത്ത പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ഒഡീഷയിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു BJP നേതാവ്, കഴിഞ്ഞ തവണ റെയിൽവേ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ശ്രദ്ധേയനായ അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്, വന്ദേ ഭാരത് ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നത് അദ്ദേഹം. अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं अश्विनी वैष्णव ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा. ब्यूरोक्राट टर्न പൊളിറ്റീഷ്യൻ, മുൻ IAS ഉദ്യോഗസ്ഥൻ, എന്റർപ്രണർ. 2018 അദ്ദേഹത്തിന് പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയർ തുടങ്ങുന്നു. അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ തവണ ഒഡീഷയിൽ നിന്ന് BJPയുടെ രാജ്യസഭാംഗമായി വരുന്നു. അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ തവണ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിയൻ റെയിൽവേ മിനിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പോർട്ട്ഫോളിയോ വഹിക്കുന്നു. അത് മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരുപക്ഷെ ആ മികവിനുള്ള പ്രത്യുപകാരം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇക്കുറിയും അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലേക്ക്, ഇക്കുറിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമോ എന്നറിയില്ല. ഒരുപക്ഷെ അശ്വിനി വൈഷ്ണവിന് റെയിൽ അത് ഒരുപക്ഷെ വലിയ വികസനം റെയിൽ മേഖലയിൽ വേണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അശ്വിനി വൈഷ്ണവ് വലിയ പ്രതീക്ഷ വെച്ച് പുലർത്തുന്നു. ഇക്കുറിയും ആ പോർട്ട്ഫോളിയോ തന്നെ കിട്ടിയേക്കും എന്ന് തോന്നുന്നു. റെയിൽവേയുടെ ആധുനികവൽക്കരണം, മുഖം മാറ്റം, അതിനൊക്കെ തുടക്കം കുറിച്ചയാൾ എന്ന നിലയിൽ കൂടി ശ്രദ്ധേയനാണ് അശ്വിനി വൈഷ്ണവ്. ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ മധ്യപ്രദേശിലുള്ള ഗുണയിൽ നിന്നുള്ള BJP. मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा. 5 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ഗുണയിൽ നിൽക്കുന്ന ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. വീണ്ടും മന്ത്രിയാകുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ, സ്റ്റീൽ അടക്കം പോർട്ട്ഫോളിയോകൾ മികച്ച രീതിയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഇത്തവണ ഒരു വ്യത്യസ്ത ലുക്കിൽ ഒരു തൊപ്പിയൊക്കെ വെച്ചൊരു വ്യത്യസ്ത ലുക്കിൽ വന്നിരിക്കുന്നു ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ. വീണ്ടും കേന്ദ്രമന്ത്രി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ. നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കയറ്റിറക്കങ്ങൾ, രാഷ്ട്രീയ കോളിളക്കങ്ങൾ, ചേരിമാറ്റം, അതുണ്ടാക്കിയ
വലിയ വിവാദങ്ങൾ, അത് കോൺഗ്രസിനുണ്ടാക്കിയ തകർച്ച ഒക്കെ കണ്ടതാണ്. ജ്യോതിരാദിത്യ വ്യോമയാന മാധവറാവു വകുപ്പ് സിന്ധ്യ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തവണയും അദ്ദേഹത്തിന് അത് BJP നൽകിയേക്കുമെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भूपेंद्र यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിൽ വനം പരിസ്ഥിതി എന്ന നിർണായക വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്ത മന്ത്രിയാണ്. കേരളത്തിന് സുപരിചിതമാണ്. വയനാട് പ്രശ്നത്തിലൊക്കെ അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടിരുന്നു. അമിത്ഷാ BJP ദേശീയ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന കാലത്താണ് ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അമിത്ഷാ നിർണായക രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യങ്ങൾ, സംഘടനാപരമായ ദൗത്യങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഘാടകൻ എന്ന നിലയിൽ കൂടിയാണ് ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത്. ഒരുപക്ഷെ BJP ദേശീയ അധ്യക്ഷനായേക്കാമെന്ന് സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇല്ല, ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് തന്നെ അദ്ദേഹം മടങ്ങി വരുന്നു. ഒഡീഷയിലെ വിജയത്തിൽ ഭൂപേന്ദ്ര യാദവിന്റെ സ്ട്രാറ്റജികൾ BJPക്ക് ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റാണ്. BJPയിലെ ഒരു തന്ത്രജ്ഞൻ എന്ന നിലയിലാണ്. गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थानिले BJP मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची नित श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गजेंद्र सिंह शेखावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് ജലവിഭവമാണ് അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തത്. എല്ലാ വീടുകളിലും ശുദ്ധജലം എത്തിക്കുക എന്ന നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിൻ്റെ അജണ്ട, പ്രധാനപ്പെട്ട തീരുമാനം നടപ്പാക്കുന്നതിൽ വിജയിച്ചു. രാജസ്ഥാനിലെ BJPയുടെ അവസാന വാക്കുകൂടിയാണ് ഗജേന്ദ്ര സിംഗ് ഷെഖാവത്ത്. ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ടീമിൽ അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായുണ്ട്. ഇത്തവണയും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് അദ്ദേഹത്തിന്, ജലവിഭവം തന്നെ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തേക്കും എന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. ഭൈരോൺ സിംഗ് ഷെഖാവത്തിനെയൊക്കെ പോലെ രാജസ്ഥാനിൽ BJPയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കൾ ശേഷം അതേ സമുദായം മൂന്നാം തവണ ക്യാബിനറ്റ്. मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं अन्नपूर्णा देवी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि मेरे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो मैं प्रत्यक्ष
अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। അന്നപൂർണാദേവി കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സഹമന്ത്രിയായിരുന്നു, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൻ്റെ ചുമതലയുള്ള സഹമന്ത്രിയായിരുന്നു. ബീഹാറിൽ ഝാർഖണ്ഡിൽ നിന്നുള്ള ബി.ജെ.പിയുടെ വനിതാ നേതാവാണ്. വലിയ 3.7 ലക്ഷം വോട്ടുകൾ. ഇത്തവണയും ഒരു സഹമന്ത്രി സ്ഥാനമാണ് അന്നപൂർണാദേവിക്ക് ഉണ്ടാവുക എന്നാണ് സൂചന. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ക്യാബിനറ്റ് ചുമതല വിട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സഹമന്ത്രി സ്ഥാനം ബി.ജെ.പിക്കായിരിക്കും. അതല്ല, വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് വിട്ടുകൊടുക്കില്ല എന്നാണ് श्री किरेन रिजिजू. ബി.ജെ.പിയുടെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മറ്റൊരു ശ്രദ്ധേയമായ മുഖം. തുടർച്ചയായി കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ കിരൺ റിജിജു അംഗമാണ്. ഇത്തവണയും ആ പതിവ് തെറ്റുന്നില്ല. मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं किरण रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार में लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। വടക്കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബി.ജെ.പിയുടെ മുഖം, ബി.ജെ.പിയുടെ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ്, ബി.ജെ.പിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ചാമ്പ്യൻ, ബി.ജെ.പിയുടെ ചാമ്പ്യൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാവുന്ന, കഴിഞ്ഞ മോദി മന്ത്രിസഭയിലും അദ്ദേഹം മന്ത്രിയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 1 ലക്ഷത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ജയിച്ചു വന്ന കിരൺ റിജിജു മോദി 2.0 ഒരു കീ പ്ലെയർ എന്ന് പല അർത്ഥത്തിലും പല രാഷ്ട്രീയ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് ഒരു കീ പ്ലെയർ എന്ന രീതിയിൽ തന്നെ പ്രവർത്തിച്ച കിരൺ റിജിജു വീണ്ടും ഇത്തവണ നിയമസഭയിലും ഏതാണ്ട് 60-ൽ 46 സീറ്റ് നേടി ബി.ജെ.പി ഭരണ തുടർച്ച കൈവരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കിരൺ റിജിജു ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭയിലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്ത ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി ഇത്തവണ കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഏതാണ്ട് ഉറപ്പായിരുന്നു. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നുള്ള പോർട്ട്ഫോളിയോ മാറില്ല എന്ന് കേൾക്കുന്ന ഹർദീപ് സിംഗ് പുരി ഡു സ്വെയർ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഗോഡ് that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as a minister for the Union, and that I will do right to all manner of people in accordance with the Constitution and the law without fear or favor, affection or ill will. I, Hardeep Singh Puri, do swear in the name of God that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person or persons any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as a minister for the Union, except as may be required for the due discharge of my duties as such minister. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൽ പെട്രോളിയം വകുപ്പായിരുന്നു അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തത്. ഒരു പക്ഷേ സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ വിമർശനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്ന ഒരു വകുപ്പ് കൂടിയാണ് പെട്രോളിയം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യായീകരണം ഉണ്ടാകും. എന്തായാലും ഇത്തവണ ആ വകുപ്പ് തന്നെയാണോ ഹർദീപ് സിംഗ് പുരിക്ക്? ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റിക് പൊളിറ്റീഷ്യനാണ്, 74 ബാച്ച് IFS ഉദ്യോഗസ്ഥൻ. വിദേശകാര്യ വകുപ്പിൽ അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏറെ നാൾ. അതിനുശേഷമാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകുന്നത്. അതായത് UN സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിലെ കൗണ്ടർ ടെററിസം കമ്മിറ്റിയിൽ ഒക്കെ അംഗമായിരുന്ന, അങ്ങനെ ദീർഘനാൾ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള ഒരാൾ ഹർദീപ് സിംഗ്. മൻസുഖ് മാണ്ഡവിയ ഗുജറാത്തിൽ നിന്നുള്ള ബി.ജെ.പി നേതാവ്. കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൽ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തു. मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति
संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूँगा। मैं डॉक्टर मनसुख मांडविया ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। മോദി രണ്ടാം മന്ത്രിസഭയിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രി, 2 തവണ രാജ്യസഭാംഗം, ഇക്കുറി പക്ഷേ ലോക്സഭയിലേക്കാണ് വരവ്. അത് 3,80,000-ലധികം വോട്ടുകളുടെ വലിയ മാരക ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പോർബന്തറിൽ നിന്ന് ജയിച്ചാണ് മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യ ഗുജറാത്തിൽ നിന്ന് ഇക്കുറി ലോക്സഭയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഇക്കുറിയും ആരോഗ്യമന്ത്രി പോർട്ട്ഫോളിയോ തന്നെ ഒരുപക്ഷെ മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യയ്ക്ക് ഉണ്ടായേക്കും എന്നുള്ള ശ്രുതി കേൾക്കുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യയുടെ കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് ഡോക്ടർ ഹർഷവർദ്ധൻ ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ തിളങ്ങുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയ സമയത്ത് മൻസുഖ് മാണ്ഡവ്യയെ നരേന്ദ്രമോദി ഈ വകുപ്പ് ഏൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ആരോഗ്യവകുപ്പ് പിന്നീട് ആ സമയത്ത് ചില ഇടപെടൽ നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. അത് പിന്നീട് പലരും വിവാദമാവുകയും ചർച്ചയാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गंगापुरम किशन रेड्डी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के तब के सिवाय जबकि ऐसी मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। കിഷൻ റെഡ്ഡി തെലങ്കാനയിലെ BJPയുടെ മുഖമാണ്. തെലങ്കാനയിൽ BJP സംഘടന വളർത്തുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. ആഭ്യന്തരമടക്കം സഹമന്ത്രി സ്ഥാനം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്യാബിനറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തവണയും സഹമന്ത്രി സ്ഥാനമായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടാകും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത സഹപ്രവർത്തകനായ ബണ്ടി സഞ്ജയ് ഇത്തവണ ക്യാബിനറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ഇത്തവണ തെലങ്കാനയിൽ BJPയുടേത് തിളക്കമാർന്ന വിജയമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിൽ നിന്ന് 5 കൂടുതൽ പുതിയ സീറ്റുകൾ അവിടെ നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് അവകാശപ്പെടുന്ന 2 പ്രധാനപ്പെട്ട നേതാക്കളിൽ ഒരാളാണ് കിഷൻ റെഡ്ഡി. ഇത്തവണയും ചിരാഗ് പാസ്വാൻ, രാംവിലാസ് പാസ്വാന്റെ മകൻ, BJPയുടെ നേതാവ് ചിരാഗ് പാസ്വാൻ ക്യാബിനറ്റ് പദവി ലഭിക്കും. ബീഹാറിൽ നിന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട BJP രണ്ടാമത്തെ मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। രാംവിലാസ് പാസ്വാന്റെ തട്ടകമായ ഹാജിപൂരിൽ തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. ഹാജിപൂർ അല്ലേ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടി 5 സീറ്റുകൾ ആണ് നേടിയിരിക്കുന്നത് അവിടെ. ഇത്തവണ റെയിൽവേ, ഊർജം അല്ലെങ്കിൽ രാസവസ്തു, രാസവളം തുടങ്ങിയ പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ ഏത് ലഭിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല.
നരേന്ദ്രമോദിയുമായി വ്യക്തിപരമായി ഏറെ അടുപ്പം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു യുവ നേതാവ് എന്നത് ഒരു പരിഗണന കൂടിയാണ്. ലോക്സഭയിലേക്കുള്ള രണ്ടാം വരവ്. അതെ, ചിരാഗ് പാസ്വാൻ. എന്തായാലും ചിരാഗ് പാസ്വാൻ ആദ്യ വിലാസം രാംവിലാസ് പാസ്വാന്റെ മകൻ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. पाटिल मैं CR पाटिल ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा। मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूँगा तथा मैं तब या